This is the 20th glorious year of Smitalay, and in keeping with the tradition of crafting women-centric themes and productions every year to celebrate Women's Day, this year we are proud to present Savitri Vadate. Savitri Bai Phule, modern India's first woman teacher, a radical exponent of mass and female education, a champion of women's liberation, a courageous leader who took on the forces of caste. This International Women's Day, Smitalay salutes this relentless truth seeker. Savitri was born in 1831 in the backward Mari community. She was married to Jyotiba at the age of 9. It was he who encouraged her to get educated and thus started her journey in social reform and emancipation of women. She was a major figure of her time. The historic disadvantages of caste, class and gender failed to keep her down in the 19th century. She was a total revolutionary who chose to walk tall in step with her husband, ahead of her time by centuries. Her act of choosing to light her husband's funeral pyre, which even now would be considered outrageous and audacious, speaks volumes of her self-confidence and independence, proving that she was not a conventional devoted Indian wife, pativrata as we say, but a wife truly devoted to her husband's philosophy and vision. She wrote 3 letters to Jyotiba in a span of 20 years, and this at a time when people believed that with education, a woman will learn to write letters which will then result in the death of her husband. Savitri was beyond such superstition. Her belief in herself and her husband's philosophy helped her bear the taunts and abuses of the high caste Brahmins. Brimming with the boundless love of a wife for her husband, these letters are a moving testimony of how her spousal love was inseparable from her great commitment to a wider cause. Savitri Bai emerges from these letters as an equal and able companion of her husband in the liberation struggle of the oppressed. A prolific writer, a pioneer of involved poetry, she could express herself in the most radical and eloquent terms. Her poems and writings are still an inspiration to many. Savitri may have perhaps been the first Indian woman to have had her works published. Today, Smitalay will not portray her life and struggle, but through her letters and poems, bring out her philosophy and thought, and show one and all the passionate teacher and the revolutionary leader that she was.
देवाचे नियमाप्रमाण धरुनी चाले तुझे कुलगे सत्याने अवघ्यात श्रेष्ठ असशी तैसेच हे त्वत्सगे अज्ञान्या समदृष्टीने शिकविशी तू ज्ञान त्या दाविशी प्रीतीने वरितो तुला जी तुझी ऐकून कीर्ती अशी शुभमंगल सावधान मानिशी जरी त्वा दिले अनुदिनी कर्त्या समाधानसे आम्हा सर्व स्त्रियासे बहुपीडा हे नेणशी तू कसे स्वातंत्र्यानुभवाची ओळख आम्हा झाली नसे मानसी यासाठी अधिकार देशील स्त्रिया घे आण त्याची अशी शुभमंगल सावधान स्थापाया अधिकार मी झटतसे या बायकांचे सदा खर्चाया नमनी मी भी किमपि सर्वस्व माझे कदा मानितो सकला स्त्रियांस बहिणी तू एकली मत्प्रिया कर्त्यांचे भयमी मनात तुझला ठेवीन पोसावया शुभमंगल सावधान बंधुवत मजला समस्त सती त्वद्विघ्न जे की नर आज्ञा भंग तुझ्या करीन न कदा मी सत्य कर्त्यावरा ठेवोनी अवघाची भार झटूया लोका कराया हिता हाताला धरुनी तुला वरितसे सर्वा पुढे मी आता शुभमंगल सावधान आभारा बहुमानी जे अपुलिया माता पित्यांचे सदा मित्रांचे तुमच्या तसेच असती जे इष्ट त्यांचे वदा वृद्धा पंगु सहाय द्या मुली मुला विद्या तया शिकवा हर्षे वृष्टी करा फुलांची अवघे टाळी आता वाजवा शुभमंगल सावधान The Phule couple shared a uniquely beautiful relationship. Their match was unparalleled because of their total identification with each other, both in public and private life.
लागे मी चरणी, स्वामी ज्योतिबांच्या लागे मी चरणी. चरणी, स्वामी ज्योतिबांच्या लागे मी चरणी. त्यांची गोडवाणी मनी घुमे, त्यांची गोडवाणी मनी घुमे. करते मी सेवा, महार मांगांची करते मी सेवा. आवडीच्या देवा स्मरून या, आवडीच्या देवा स्मरून या. सेवा सत्य धर्म देई समाधान, सेवा सत्य धर्म देई समाधान. देवी शांत मन आपले रे, देवी शांत मन आपले रे. स्वामी ज्योतिबांच्या लागे मी चरणी, स्वामी ज्योतिबांच्या लागे मी चरणी. त्यांची गोडवाणी मनी घुमे. ज्योतिबांचे बोल मनात परसा, जीवाचा आरसा पाहते मी. ज्योतिबांचे बोल मनात परसा, जीवाचा आरसा पाहते मी. सेवेच्या भावाने सेवा जे करी, सेवेच्या भावाने सेवा जे करी. धन्यता पावती मानवात, धन्यता पावती मानवात. स्वामी ज्योतिबांच्या लागे मी चरणी, स्वामी ज्योतिबांच्या लागे मी चरणी. त्यांची गोडवाणी मनी घुमे. ऐसा बोध देती अनुभवे ज्योती, ऐसा बोध देती अनुभवे ज्योती. मनात ठेवीती सावित्री, मनात ठेवीती सावित्री, मनात ठेवीती सावित्री, सावित्री, सावित्री. Savitribai is the trailblazer of involved poetry. She wrote to awaken the downtrodden to a new consciousness of human dignity, to make them aware of freedom and equality. She says, "You are the farmers, you till the land, and that's when these high caste people get their food. Be happy with that knowledge. Learn to feel that you too are somebody." ब्रह्म असे शेती, ब्रह्म असे शेती अन्नधान्य देती. ब्रह्म असे शेती अन्नधान्य देती, अन्नास म्हणती परब्रह्म. ब्रह्म असे शेती अन्नधान्य देती, अन्नास म्हणती परब्रह्म.
शेती म्हणून या खाती पक्वान न झोडती अहम लोक. शूद्र करी शेती म्हणून या खाती पक्वान न झोडती अहम लोक. दारुडे बोलती, दारुडे बोलती, दारुडे बोलती तैसे हे वागती मतलब नीती वाचाळांची. दारुडे बोलती तैसे हे वागती मतलब नीती वाचाळांची. जे करती शेती विद्या संपादती, जे करती शेती विद्या संपादती तया ज्ञानवंती सुखी करी. तया ज्ञानवंती सुखी करी. ब्रह्म असे शेती अन्नधान्य देती, अन्नास म्हणती परब्रह्म. अन्न असे ती परब्रह्म. नांगर धरती शेती जे करती, नांगर धरती शेती जे करती मठ्ठ ते असती मनू म्हणे. नांगर धरती शेती जे करती मठ्ठ ते असती मनू म्हणे. करू नका शेती, करू नका शेती सांगे मनुस्मृती. करू नका शेती सांगे मनुस्मृती. धर्माज्ञा करती ब्राह्मणास, धर्माज्ञा करती ब्राह्मणास. शूद्र जन्म घेती पूर्वीची पापेती. शूद्र जन्म घेती पूर्वीची पापेती जन्मिया फेडती शूद्र सारे. शूद्र जन्म घेती पूर्वीची पापेती जन्मिया फेडती शूद्र सारे. विषम रचती समाजाची रीती, विषम रचती समाजाची रीती धूर्तांची ही नीती अमानव. विषम रचती समाजाची रीती धूर्तांची ही नीती अमानव. करू नका शेती, करू नका शेती सांगे मनुस्मृती. करू नका शेती सांगे मनुस्मृती. धर्माज्ञा करती ब्राह्मणास, धर्माज्ञा करती ब्राह्मणास. Savitribai's criticism of Manusmriti, the relevance and significance of the message that comes forth through these two strong poems, is still pertinent for the exploited majority. The Phule couple share a very close and loving bond. They had mutual love and respect, loyalty and commitment to each other, and to their common life work of spreading education as well as the universal religion of truth and love. An incident from Savitribai's life and then the letter she wrote to her husband speaks volumes of her non-partisan stand to truth and her commitment to love. A Brahmin boy fell in love with a Mahar, an untouchable low-caste girl. This was sacrilegious. The villagers plotted to kill the lovers. Savitri saved them. A tragedy was averted because one woman of immense courage and conviction chose to practice what she preached. She very well could have chosen to defend the Mahar girl and leave the Brahmin boy to the wrath of the villagers, since Brahmins were her strongest opponents. But she persevered in truth and stood firm for love. सत्यरूप ज्योतिबा स्वामीयास सावित्रीचा शिरसाष्टांग दंडवत. पत्रास कारण की आपले पत्र पावले. इकडील सर्व मंडळी खुशाल आहेत. मी येत्या 5 तारखेपर्यंत पुण्यास येईन. काळजी करू नये. येथे एक अघटित वर्तमान घडले की गणेश नामे एक ब्राह्मण यास पोथी पुराणांचा नाद असून गावोगाव फिरून पंचांग सांगून उदरनिर्वाह करत करत गावी येता झाला. परंतु येथील नुकतीच वयात आलेली सारजा नामे महार पोरीवर त्याची प्रीती जडली असून त्यापासून ती 6 महिने दिवस गेले आहेत. त्याचा बोभाटा होऊन गावातील दुर्मती दुष्ट टवाळांनी त्या उभयतास आणून मारपीट करून गावातील गल्ली बोळातून वाजत गाजत निर्वट ठार मारण्यास आले. ही
ही भयंकर गोष्ट मला कळताच मी तेथे धावत पळत गेले व त्या लोकांस इंग्रज सरकारचे भय दाखविले व त्यांना क्रूर कर्मापासून वळविले. सदुभावने तोडमोडी दावून बोलणे केले की या भटुकड्याने, या महारणीने आमचे गाव सोडून जावे. हे उभयतांनी कबूल केले. या उभयतास मी वाचवले, तेणे करून लोकांस अद्भुत वाटले. ती उभयता मला देवी समजून माझ्या पाया पडून शोक करू लागली. त्यांचा शोक उणा होईना. कशी बशी त्यांची समजूत घालून उभयतास तुमचेकडे पाठविले आहे. अधिक दुसरे काय वर्तावे, कळावे ही विज्ञापना. आपली सावित्री. Savitri sent the lovers to Jyotiba. This shows her faith and devotion to him. It also shows her sensitivity to the situation. Savitri had a very sensitive and yet a very revolutionary mind. Her writings gave the impression of an ignited mind that wanted to kindle a similar spirit in other people's minds. The following two poems throw ample light on her revolutionary thinking. She very pertinently asks, "Why do you men and women marry if it's only the stone god you pray to that gives you children?" गोट्याला शेंदूर फासूनी तेलात, गोट्याला शेंदूर फासूनी तेलात, वसती देवात दगडतो, वसती देवात दगडतो. गोट्याला शेंदूर, गोट्याला शेंदूर फासूनी तेलात, वसती देवात दगडतो, दगडतो. म्हसोबा खेसोबा भयंकर देव, म्हसोबा खेसोबा भयंकर देव, तयावर भाव ठेवोनिया. म्हसोबा खेसोबा भयंकर देव, तयावर भाव ठेवोनिया. नवस करीती बकरू मारीन, नवस करीती बकरू मारीन, नवस फेडीन बाळ जन्मी, नवस फेडीन बाळ जन्मी. धोंडे मुले देती, धोंडे मुले देती, नवसा पावती, लग्न का करीती नारी नर. धोंडे मुले देती, नवसा पावती, लग्न का करीती नारी नर, लग्न का करीती नारी नर. सावित्री वदते करुणी विचार, सावित्री वदते करुणी विचार, जीवन साकार करुणी ध्यान, जीवन साकार करुणी ध्यान, जीवन साकार करुणी ध्यान. ज्ञान नाही, विद्या नाही. ज्ञान नाही, विद्या नाही, ते घेण्याची इच्छा नाही. ज्ञान नाही, विद्या नाही, ते घेण्याची इच्छा नाही. बुद्धी असूनही चालत नाही, बुद्धी असूनही चालत नाही. तयास मानव म्हणावे का, तयास मानव म्हणावे का. तेरे हरी पलंगी काही, तेरे हरी पलंगी काही, पशुही ऐसे बोलत नाही. तेरे हरी पलंगी काही, पशुही ऐसे बोलत नाही. विचार ना आचार नाही, विचार ना आचार नाही. तयास मानव म्हणावे का, तयास मानव म्हणावे का. पोरे घरात कमी नाही, पोरे
मोबत कमी नाही. तयांच्या खाण्यासाठीही न करीतो उद्योग काही. तयांच्या खाण्यासाठीही न करीतो उद्योग काही. तयास मानव म्हणावे का? तयास मानव म्हणावे का? सहानुभूती मिळत नाही, मदत न मिळे कोणाचीही. सहानुभूती मिळत नाही, मदत न मिळे कोणाचीही. पर्वा न करी कशाचीही, पर्वा न करी कशाचीही. तयास मानव म्हणावे का? तयास मानव म्हणावे का? बाईल काम करीत राही, बाईल काम करीत राही. आयतोबा हा खात राही, आयतोबा हा खात राही. बाईल काम करीत राही, आयतोबा हा खात राही. पशु पक्षात ऐसे नाही, पशु पक्षात ऐसे नाही. तयास मानव म्हणावे का? तयास मानव म्हणावे का? लिहिणे वाचणे नाही, उपदेश पटायचा नाही. लिहिणे वाचणे नाही, उपदेश पटायचा नाही. पशूंना कळे ते न कळेही, पशूंना कळे ते न कळेही. तयास मानव म्हणावे का? तयास मानव म्हणावे का? गुलामगिरीचे दुःख नाही, गुलामगिरीचे दुःख नाही, जराही त्यास जाणवत नाही. गुलामगिरीचे दुःख नाही, जराही त्यास जाणवत नाही. माणुसकीही समजत नाही, माणुसकीही समजत नाही. तयास मानव म्हणावे का? तयास मानव म्हणावे का? Can we call you a human? Tell me, can we really call you human? That's what she says in this wonderfully strong poem. A similar thought runs through the letter she writes to Jyotiba while at her parental home, recuperating from an illness. In it, she describes a conversation with her brother. She has great love and regard for her brother, who has looked after her very diligently during her illness. Yet, she rebuts his plea to submit to the customs of their caste and follow the dictates of the Brahmins. She tries to make him understand that untouchables too are humans, just like he is. सत्यरूप ज्योतिबा स्वामीयास सावित्रीचा शिरसाष्टांग नमस्कार. पत्रास कारण की माझ्या तब्येतीत अनेकदा उलटापालटी होऊन ताळ्यावर आली आहे. या दुखण्यात भाऊने अपरिमित श्रम घेऊन माझी सेवा केली आहे. यावरून तो किती प्रेमळ आहे हे दिसून येते. मी परिपूर्ण दुरुस्त होताच पुण्यास येईन, काळजीत असू नये. फातिमास त्रास पडत असेल पण ती कुरकुर करणार नाही. असतो येथे बोलण्यात बोलणे चालले असता घडले असे की भाऊ म्हणाला, तू व तुझा नवरा वाळीत असून तुम्ही उभयता महार मांगादी अंत्यजा करता जी कर्मे करता ती पतित असून आपल्या कुलास बट्टा लावणाऱ्या आहेत. यास्तव सांगतो, तुम्ही दोघांनी जाती रूढीस अनुसरून व भट सांगेल त्याप्रमाणेच आचरण करावे. त्याचे बेलगाम व असमंजस बोलणे ऐकून आई खटकन उतरून काळवणली. भाऊ तसा दयाळू पण पोत्या बुद्धीचा असल्यामुळे त्यांनी तुम्हास व मला दूषणे देऊन निंदा करण्यास कमी केले नाही. आईस वाटले ती त्यास रागे न भरता बोलली, तुला देवाने रसवंती सारखी काया दिली असताना तिचा असा दुरुपयोग करावा हे चांगले नाही. आईचे बोलणे ऐकून भाऊ उभा राहिला व लज्जा पाहून मुकट्याने बसून राहिला. मी त्याच्या मताचे खंडन करून बोलले, भाऊ तुझी बुद्धी कोती झाली असून भट लोकांच्या शिकवणीमुळे दुर्बल झाली आहे. तू शेळी गाय यांना जवळ घेऊन पुरवाळतोस. नागपंचमीच्या दिवशी विषारी नागास दूध पाजतोस. महार मांग हे तुझ्यासम मानव असतात, त्यांना तू अस्पृश्य मानतोस. याचे कारण सांग असा प्रश्न त्यास केला. भट लोक सोहळ्यात तुझा विटाळ मानतात, तुला महारच समजतात. माझे बोलणे ऐकून भाऊ लज्जित झाला व पुसू लागला, महार मांगांना तुम्ही कशासाठी शिकवता? याविषयी लोक तुम्हाला अपशब्द देऊन त्रास देतात हे मला ऐकवत नाही.
मी त्यास इंग्रज महारमांगासाठी काय काय करतात हे सांगून विद्याहीनता ही पशुत्वाची खूण आहे. भट लोकांच्या श्रेष्ठत्वास आधारभूत विद्या हीच होय. तिचा महिमा मोठा आहे. जो कोणी तिला प्राप्त करून घेईल त्याची नीचता दूर पळून उच्चता त्याचा अंगीकार करेल. माझे स्वामी देव माणूस आहे. त्याची सर या देशी कोणाला येणार नाही. महारमांगांनी शिकावे, माणूस म्हणून जगावे. या कारणास्तव भटगुळांची झगडत खटाटोप करणारे ज्योतिबा स्वामी महारमांगांना शिकवितात व मीही त्यास शिकविते. पण यात अनुचित काय आहे? आम्ही उभयता मुलींना शिकवतो, बायांना शिकवतो, महारमांगांना शिकवतो. हेच ब्राह्मणांना अपायकारक होणार या समजुतीच्या कारणास्तव आमच्या माणूस धर्माच्या कामास अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम करीत निंदा कुटाळत्या करतात व तुझ्यासारख्यांच्या मनात किलमिश पेरतात. तुला स्मरत असेल की माझ्या नवऱ्याचा गुणग्राही इंग्रज सरकारने समारंभ घडवून त्यात त्यांच्या कार्याचा गौरव करून आदर सत्कार घडवून दुर्मती दुर्जनास लाजविले. तुला मी खात्रीपूर्वक बोलते, माझा नवरा तुझ्यासारखा वारकऱ्याप्रमाणे नुसता हरिनाम घेत वाऱ्या करत नसून प्रत्यक्ष हरीचे काम करीत आहे. मी त्यास मदत करते. हे काम इतके आल्हाददायक होते की त्या योगे मला परमानंद होतोच होतो. या व्यतिरिक्त मनुष्याची सीमा लुगोचर होते. माझे बोलणे आई व भाऊ एकाग्र चित्ताने ऐकत होते. भाऊ पश्चाताप पाहून याचना करता झाला. आई बोलली, सावित्री, तुझ्या जिव्हेत सरस्वती नांदत असावी. तुझे ज्ञान ऐकून मी कृतार्थ झालो. दोघांच्या उद्गाराने माझे अंतःकरण समाधानाने भरून आले. यावरून तुमच्या ध्यानात आलेच असेल की पुण्यात आपल्याविषयी दुष्टावा माजवणारे विदूषक पुष्कळ आहेत, तसेच येथेही आहेत. त्यांना भिवून आपण हाती घेतलेले कार्य का सोडून द्यावे? सदा सर्वदा कामात गुंतावे. भविष्यातले यश आपलेच आहे. आधी पुणे काय लिहावे ही विज्ञापना. आपली सावित्री. Revolutionary, confident, independent, courageous. Yes, Savitri was all of this, which comes through most of her writings. And yet, some of her poems show a sensitive and compassionate Savitri and her love for nature, like this beautiful one with such vivid imagery of a butterfly and a flower bud, and then how she relates the situation to the real world. पाखरू होते सुंदर छान मजेचे, सतेज डोळे पवळे रंगी बोलके होते हसते त्याचे. पंख रेशमी त्यावर गोला लहान मोठे पितरंगाचे, पाय मोडके परी भरारी बागडणे ही सुंदर त्याचे. सुंदर त्याचे, सुंदर त्याचे. त्यास पाहुनी भुलून गेली आतुर होई कळी फुलांची. होती कोवळी भारी सुंदर मनाने झाली प्रमिला त्याची. आपुलकीने खुणवी त्याला मार्ग प्रतीक्षा करते त्याची. येतू धावत फुल पाखरा मनात चिंती कळी फुलाची. कळी फुलाची, कळी फुलाची. घेऊन
तिच्या जवळी वसे मजेने, वसे मजेने, वसे मजेने. भारावलेली मधुकलिका ओढून घेई उत्कटतेने, उत्कटतेने, उत्कटतेने. रूप तिचे करी विच्छिन्न, रूप तिचे करी विच्छिन्न, नकोसे केले तिजला त्याने. शोषून काढी, शोषून काढी, शोषून काढी मधतीचा चिपाड केले तिला दयाने, चिपाड केले तिला दयाने. चव घेऊनी करी दूर ती तिज कडी ते जरा न पाही, तिला टाकूनी दुसरीकडे जावयास त्याला लाजही नाही. कोण कोठली कळी फुलांची जुनी विसर नवीन पाही, रीत जगाची उच्छृंखलेही पाहुनी आम्ही सीमित होई, रीत जगाची उच्छृंखलेही पाहुनी आम्ही सीमित होई. Savitri was a deeply devout and compassionate person. She believed in the necessity and possibility of making the world more humane, more inclusive, and more compassionate. Her compassion comes to the forefront in this letter she writes to Jyotiba, a heart-rending account of the famine that devastated Western Maharashtra. Her intrepid and fiery nature is seen here when she meets the district collector and boldly tells him to do what is urgently required. ज्योतिबा स्वामी यास सावित्रीचा शिरसाष्टांग दंडवत. पत्रास कारण की गेले 1876 साल लोटल्यानंतर दुष्काळाची तीव्रता अधिक वाढून सर्वजण व जनावरे चिंताक्रांत होऊन गतप्राण होत धरणीवर पडू लागली आहेत. माणसांना अन्न नाही, जनावरांना चारा पाणी नाही. यास्तव कित्येक देशांतर करून आपले गाव टाकून जात आहेत. कित्येक पोटची पोरे व तरण्या ताठ्या पोरी विकून परागंदा होत आहेत. नद्या, नाले, ओढे शुष्क व कोरडे ठणठणीत होऊन मृगजलांनी व्याप्त झाले आहेत. झाडाझुडपांनी पाने वाळून ती भूमीवर पडली आहेत. भूमीला भेगा पडल्या असून त्यातून अंगाला झुमणाऱ्या झळाया बाहेर पडतात. अनेक लोक क्षुधित व तृषाक्रांत होऊन भूमीवर पडून मरत आहेत. कित्येक निवडुंगाची बोंडे अन्न म्हणून खातात व मूत्र पाणी म्हणून पितात व संतोष पाळतात. देह त्यागापूर्वी भुकेची तहानेची इच्छा पुरवितात, मृत्यूच्या स्वाधीन होतात. असे इकडचे भयानक वर्तमान आहे. सत्यशोधक मंडळींनी या भागातील लोकांस अन्नधान्य पुरविण्यासोबत धीर देण्यासोबत दुष्काळ निवार कमिट्या स्थापल्या. भाऊ कोंडाजी व त्यांच्या उमाबाई मला जीवापलीकडे सांभाळतात. परंतु चिंतेची बाब अशी की सावकारांना लुटावे, त्यांची नाके कापावी अशी दुष्ट कर्मे या भागात घडत आहेत. तस्मात मोठे मोठे दरोडे पडत आहेत. हे श्रवण करून कलेक्टर येथे आला. त्याने मसलत केली. गोरे सार्जंट पाठवून बंदोबस्त बसविला. 50 सत्यशोधक पकडून नेले. त्याने मला बोलविले तेव्हा मी उत्तर केले की आमच्या लोकांवर आळ कुभाण घेऊन कैदेत ठेवले ते सोडा. कलेक्टर न्यायी आहे. तो गोऱ्या फौजदारास रागेवरून बोला की पाटील का दरोडे घालतात, त्यांना सोडून दे. कलेक्टर दुष्काळ पाहून कष्टीस आला व कळवळून त्याने आपल्या केंद्रात ज्वारीच्या 4 गाड्या पाठविल्या आहेत.
तुम्ही जे लोक कल्याणकारी कार्य करीत आहात यास माझ्या हातून सदा सर्वदा सहाय्य होत जावो व मी आपल्या दिव्य कर्तव्य कर्म सेवा कार्यास सहाय्यभूत हो एवढीच माझी इच्छा आहे. आधी पुढे काय वर्तावे ही विज्ञापना. आपली सावित्री. Savitri ends this letter by assuring Jyotiba of her unfailing support for the mission with which she has identified herself. These two young people, Savitri and Jyotiba, took on the world with a majestic belief that every man, every woman, every child has a right, a divine right, a natural right, to get educated and rebuild their lives. For them, education was not merely alphabetical learning, but a means of igniting the minds of the oppressed for desirable socio-cultural transformation. It was a means to gain an ability to discern the good from the bad and acquire a critical understanding of the world. They believed in the potential explosiveness of education. This explosiveness is seen vividly here. अतिशूद्रानो जागे हो उठा, उठा बंधुनो अतिशूद्रानो जागे हो उठा, परंपरेची गुलामगिरी तोडण्यासाठी उठा, परंपरेची गुलामगिरी तोडण्यासाठी उठा, शिकण्यासाठी उठा बंधुनो शिकण्यासाठी उठा, उठा बंधुनो अतिशूद्रानो जागे हो उठा, उठा बंधुनो अतिशूद्रानो जागे हो उठा, परंपरेची गुलामगिरी तोडण्यासाठी उठा, परंपरेची गुलामगिरी तोडण्यासाठी उठा, शिकण्यासाठी उठा, शिकण्यासाठी उठा, उठा बंधुनो. मनु पेशवे गेले मेले मनु पेशवे गेले मेले गेले मेले मनु पेशवे गेले मेले मनु पेशवे. अंगलाई आली बंदी मनोची विद्या देण्या होती ती उठली, बंदी मनोची विद्या देण्या होती ती उठली, ज्ञानदाते इंग्रज आले विद्या शिकून धारे, ज्ञानदाते इंग्रज आले विद्या शिकून धारे, ज्ञानदाते इंग्रज आले विद्या शिकून धारे, ऐसी संधी आली नव्हती 1000 वर्षे रे, ऐसी संधी आली नव्हती 1000 वर्षे रे, 1000 वर्षे रे, ऐसी संधी आली नव्हती 1000 वर्षे रे, 1000 वर्षे रे, 1000 वर्षे रे. बंधुनो शिकण्यासाठी उठा, बंधुनो शिकण्यासाठी उठा, उठा बंधुनो. आपण सुद्धा शिकू, मुलाबाळांना आपण शिकवू, आपण सुद्धा शिकू, विद्या घेऊन ज्ञान वाढवून नीती धर्म ही शिकू, विद्या घेऊन ज्ञान वाढवून नीती धर्म ही शिकू, नसानसातून ईर्षा खेळवू विद्या मी घेईन, नसानसातून ईर्षा खेळवू विद्या मी घेईन, शूद्रत्वाचा दाग माझा, शूद्रत्वाचा दाग माझा, निपटून काढीन, निपटून काढीन, निपटून काढीन. बंधुनो शिकण्यासाठी उठा, शिकण्यासाठी उठा, उठा बंधुनो.
आमच्या तुम्ही नगारे धडो यशाची आमच्या तुम्ही नगारे धडो इडा पिडा टळो या कारी हट न पडो या कारी हट न पडो या कारी हट न पडो असे गर्जनी विद्याशक्त्या जागे हो निघता असे गर्जनी विद्याशक्त्या जागे हो निघता परंपरेच्या वेळा तोडून शिकण्यासाठी उभा परंपरेच्या वेळा तोडून शिकण्यासाठी उभा शिकण्यासाठी उभा बंधुनो शिकण्यासाठी उभा उठा बंधुनो अतिशूद्रानो जागे हो उठा बंधुनो अतिशूद्रानो जागे हो उठा परंपरेची गुलामगिरी तोडण्यासाठी उभा परंपरेची गुलामगिरी तोडण्यासाठी उभा शिकण्यासाठी उभा शिकण्यासाठी उभा शिकण्यासाठी उभा शिकण्यासाठी उभा शिकण्यासाठी उभा शिकण्यासाठी उभा She ignited an urge for education with this explosive poem and at the same time wrote a very sweet, loving poem as a conversation between groups of girls, softly coercing and inspiring little ones and young ones to go to school and get education. हा दरबार फुलाचा मला पाहू चला शाळेमधून शिकुनी घेऊ शाळेमधून शिकुनी घेऊ ज्ञान मिळवू चला चला ज्ञान मिळवू चला चला सरस्वतीचा हा दरबार फुलाचा मला पाहू चला शाळेमधून शिकुनी घेऊ शाळेमधून शिकुनी घेऊ ज्ञान मिळवू चला चला ज्ञान मिळवू चला चला शाळेत जाऊ चला चला शाळेत जाऊ चला चला शाळेत जाऊ चला चला शाळेत जाऊ चला चला आहे काय ग दरबारात उगाच कटकट खेळू चला आहे काय ग दरबारात उगाच कटकट खेळू चला काही नाही या शाळेत फुगडी खेळू चला ग चला फुगडी खेळू चला ग चला खेळायला जाऊ चला चला खेळायला जाऊ चला चला तुमचं बोलणं पटत नाही तुमचं बोलणं पटत नाही घरची काम करू चला घरची काम करू चला मदत आई थोडी करुनी मदत आई थोडी करुनी मोदवतीला चला ग चला मोदवतीला चला ग चला आई संतोष चला ग चला आई संतोष चला ग चला थांबा थोडे काय करावे आईच विचारू काय करावे आईच विचारू आधी चला खेळ घरकाम की शाळा खेळ घरकाम की शाळा तीच सांगे बघू चला तीच सांगे बघू चला तिचा सल्ला घेऊ चला तिचा सल्ला घेऊ चला अभिमानाने जगण्यासाठी शिकून घ्या जा शाळेला अभिमानाने जगण्यासाठी शिकून घ्या जा शाळेला मनुष्याचा खरा दागिना शिक्षण आहे घ्या चला मनुष्याचा खरा दागिना शिक्षण आहे घ्या चला जा शाळेला काम पहिलं शिकायचं आहे
पहिलं शिकायचं आहे. दुसरं काम खेळ खेळा, दुसरं काम खेळ खेळा. जमेल तेव्हा झाडणं पुसणं, जमेल तेव्हा झाडणं पुसणं. हात लावा घरकामाला, हात लावा घरकामाला. साधी जा शाळेला. सरस्वतीच्या दरबारात शिक्षण घेणे जाऊ चला, सरस्वतीच्या दरबारात शिक्षण घेणे जाऊ चला. विद्या देवी प्रसन्न करुणी वर मागू तिजला चला. अज्ञानाची दारिद्र्याची गुलामगिरी ही तोड चला. युगायुगाचे जीवन आपले फेकून देऊ चला चला. नकोच इच्छा आरामाची, ईर्षा करुणी शिक्षणाची. संधी घ्या तुम्ही छान आजची, अनुकूलता बघ कालगतीची. संधी घ्या तुम्ही छान आजची, अनुकूलता बघ कालगतीची. न पुरपुरता न आळसता शाळेत जाऊ शिकू चला. गुलामगिरीची युगायुगाची बेडी तोडू चला चला, बेडी तोडू चला चला. शाळेत जाऊ चला चला, शाळेत जाऊ चला चला. शाळेला जाऊ चला, शाळेला जाऊ, शाळेला जाऊ चला, शाळेला जाऊ. Savitri struggled and suffered with her revolutionary husband with equal measure. The uniquely beautiful relationship that they shared made them undivided on what they thought and did. To them, the idea of justice and fairness, of equality between man and woman, seemed to have been instinctive. They naturally behaved so. That is why, when they so easily threw open the water of their personal well to the Mahars, the untouchables, they were the ones to induce the barbers to go on a strike against the shaving of widows' heads. They were the ones who opened a delivery home for unwedded expectant mothers. And all this in 19th century India. We will end today's presentation with a poem which she has written as a dialogue between her and Jyotiba, talking about the fruition of their efforts into a glorious dawn of emancipation. सूर्याचा तो गोड गुलाबी
झाडावरी मोरे शीळ वरावाले कोण मोहरली सृष्टी रंगनीती कशी झाली फार चला जाऊ दोघे राहो अंधारात सर्व काळ राहो अंधारात सर्व काळ घुबडाची भेटते सूर्याचे शापशिला घुबडाची भेटते सूर्याचे शापशिला शापशिला भिखारी रजनी काळ रात्री भिखारी रजनी काळ रात्री सृष्टी प्रकाशनी सूर्य तेजे सृष्टी प्रकाशनी सूर्य तेजे सूर्य तेजे तुझे बोल हटला अंधार खरे तुझे बोल हटला अंधार शूद्रानी महान जागे झाले दीन दलितानी अज्ञान सहावे अमानुष भावे उघडीच्या ओळला उमळा तयारवतो ओळला उमळा तयारवतो पहाट सांगतो लोकांना तो लोकांना तो खरे तुझे रात्र गेली अज्ञान पळाले रात्र गेली अज्ञान पळाले सर्वा जागे केले सूर्याने या सर्वा जागे केले सूर्याने या शूद्रया क्षितिजी ज्योतिबा सूर्या तेजस्वी अपूर्वा उगवला शूद्रया क्षितिजी ज्योतिबा सूर्या तेजस्वी अपूर्वा
वर्चस्व इंद्रपदी जाओ, 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 इंद्रपदी जाओ। आपण आता आपल्याला किती सो इझिली वी गेट व्हॉट वी वॉन्ट. मोस्ट ऑफ अस गेट व्हॉट वी वॉन्ट सो इझिली. आता हे शेवट होत असताना म्हणजे कुठल्याही रिहर्सलमध्ये मला एवढं भरून आलं नव्हतं, पण आता शेवटी करताना की सावित्रीबाई आणि ज्योतिबांनी किती म्हणजे लोकांसाठी किती केलं त्यांनी. आम्ही काहीतरी थोडंसं त्यांचं दाखवतोय, पण मला वाटतं दिलीपला सुद्धा तसंच वाटलं आमचा ज्योतिबा. कारण आमचं शेवटचं गाणं जेव्हा आम्ही करत होतो प्रत्येक प्रॅक्टिसमध्ये घाई लवकर किती टायमिंग होतंय काय होतंय, पण आत्ता म्हणजे आम्ही शेवटी ओडिसीचा मोक्ष केला. मोक्ष इन दी ओडिसी रेपर्टुआर इज ऑलवेज द लास्ट आयटम, कारण लिबरेशन ऑफ द सोल असं ओडिसीमध्ये आम्ही त्याला म्हणतो. पण इथे काय केलं ज्योतिबाणी आणि सावित्रीनी काय केलं, दे tried their level best to liberate women and to liberate the untouchables. आणि म्हणून जो आमचा मोक्ष आहे तो मोक्ष शेवटी आम्ही घेतला. आणि तो मोक्ष करताना खरंच मला एवढं धन्य वाटत होतं की म्हणजे सावित्रीबाईंनी जे काय केलं आम्ही फक्त नृत्य करून ते दाखवतोय, पण त्यांनी जे केलं म्हणजे त्यांना आमच्या सर्वांचे शतशः मला बोलता येते. तर मला माझंच आश्चर्य वाटलं की कुठल्याही रिहर्सलमध्ये असं माझं काही झालं नव्हतं. मी तशी काही इमोशनल वगैरे नाही आहे, पण आत्ता स्टेजवर झालं. आता सगळ्यांची ओळख करून देते मी. ज्योतिबा दिलीप तांबे, फुलपाखरू अंकुर बल्लाळ, फुलाची कळी दीपाली टिकम आणि बाकी सर्व कास्ट, यशवंत, अंकिता, पुणे अदिती, कल्पिता, पूजा, सोनाली, अपूर्वा, रूपाली, हेमांगी, श्यामल, गौरी, प्रतिमा, स्वप्नाली, केतकी. हिची एक छोटीशी गंमत सांगते. ती गरोदर असल्यामुळे क्लास बंद आहे, येऊ शकत नाही. आणि माझ्या डोक्यात होतं की हिला थोडंसं आपण काम देऊ शकू टू शो द प्रेग्नंट वुमन. पण म्हटलं तेवढ्यासाठी तिने रिहर्सलला यायचं हे माझ्या डोक्यात चालू असताना तिचा मला SMS आला, ताई आय एम मिसिंग, कॅन आय डू एनी स्मॉल रोल. मी लगेच तिला SMS केला, येस तू हास. ओके. आणि म्युझिकल टीम उठा रोहन डहाळे, जतीन साहू, स्वप्नील मिस्त्री, पौलमी फडणवीस, अपर्णा देवधर, मिहीर वैद्य. आणि ॲक्च्युली जिच्याशिवाय हा शो म्हणजे आम्ही नाचतो गाणं होतं, पण जर सुहिता थत्ते नसती तर हा शो झाला नसता. सुहिता थत्ते म्हणजे माझी प्रिय मैत्रीण आणि प्रत्येक आमच्या प्रोजेक्टमध्ये आमच्या बरोबर असणारी. मेकअपसाठी उजवणे, इतकं छान कॉम्प्युरिंग जे केलं ती मिस्किल, लाईट्सवर बसले होते अरुण मडकईकर आणि सुरेश पेडणेकर.
आणि I would really like to thank both the Lalit Bhais of Bhavans for collaborating with us, Lalit Bhai Shaha and Lalit Bhai Verma. But both Lalit Bhais, I'm very thankful. ODC साठी sorry, Agnimitra. I forgot to. अग्निमित्र जल्दी आ जाओ स्टेज पे. ओडिसी साठी व्हायलिन बाकी कॉमन होते पण आणि तो आज धडपडत सकाळी कलकत्त्याहून आमच्या प्रोग्राम साठी आलेला आहे. व्हायलिन साठी अग्निमित्र. आणि दशावतारामध्ये हा सगळा कास्ट होता. एक मुलगी नव्हती म्हणजे ह्या प्रोडक्शन मध्ये पूर्णिमा डहाळे. पूर्णिमा पटकन ये स्टेजवर. आणि ह्या प्रोडक्शनचं एक सांगायचंय मला. हा किडा दिस जर्म was put into my brain by an old acquaintance, Lalita Dhara. If she is here, I would like her to come on the stage. Basically, she came to me with an idea, and it was a small little worm, small little germ in her brain, which she put into my brain. आणि I never thought that एवढं मोठं होऊ शकेल. म्हणजे आधी I thought, okay, सुईता तू काही कविता वाच. While you're reading the poetry, maybe I'll do some dance, we'll do something. It just grew. Then I said, Rohan, will you take the responsibility of the music? Finally, the music has been really composed by the whole Smidalai team, that is Rohan Dahale, Swapnil Mistry, Aparna Devdhar, and Jatin Sahu in his own way. All of them, like I would say, I don't want everywhere 6 matra, 8 matra, that's too boring. Dance के लिए हमें 5 मात्रा चाहिए, 7 मात्रा चाहिए, सब variety चाहिए. लेकिन ये कैसे बैठेगा? तो I cannot sing, I have not learned music. पण मग 7 मात्रात हे वाक्य कसं बसेल ते मी सांगायचं आणि मग तो कुठला राग घ्यायचा हे त्यांनी ठरवायचं. आणि इट वॉज अ व्हेरी एन्जॉयबल एक्सपिरियन्स फॉर ऑल ऑफ अस. म्हणजे अजूनपर्यंत कोणी सम प्रोफेशनल म्युझिक डिरेक्टर इज देअर, देन आय एक्सप्लेन टू हिम अँड देन he does it nicely. But this was like the whole family was together and it progressed like a snowball effect. It became big. So thank you very much, Sagarezan. There's one announcement I'd like to make. Smitalai always asks people for donations. Sani Guruji Arogya Mandir always asks people for donations. We would love it. I will have my students at the gates. Whatever you feel like donating, you can put it in the little pot or dupatta that they will be carrying. You can give cash, checks, whatever. We will be very happy. Thank you very much. Ali Kati? Oh, Ali. Oh, I did. Sorry. I called her. I didn't know she had come. Yeah, okay. Savitri Phule must be smiling from somewhere up there. Okay, thank you.